گل پلازہ سے انسانی باقیات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حادثے میں لیاری کے رہائشی 27 سالہ عمران بھی شامل ہیں۔ عمران حادثے میں لاپتہ والد غم سے نٹھال ہیں۔ عمران کراکری کی دکان پر کام کرتا تھا۔ ان کے والد ہمارے نمائندے ممتاز شکری کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، کراچی میں جس طرح یہاں پہ سانحہ یہاں پہ پیش آیا تھا گل پلازہ، جس کے بعد جو ہے یہاں پہ آگ لگی تھی، اور اس کے بعد اب تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق جو ہے یہاں سے 67 لاشیں جو ہے نکالی جا چکی ہے، اور جو وکٹمز ہے ان کی تعداد بھی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تک جو ہے 73 افراد ایسے جنہوں نے جو ہے یہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، انہوں نے جو ہے ان کے کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہاں پہ درج کرائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو افراد ہیں وہ اندر پھنسے ہوئے یا جو اب لاپتہ ہے۔ ایک وکٹم میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر کے مجھے بتائے گا بیٹا آپ کا پھنسا ہوا ہے، کیا نام ہے، کیا کام کرتے تھے یہاں پہ، ذرا بتائیں۔ یہاں میں کراکری کی دکان پہ کام کر رہا ہے، اوپر پہلے مالے پہ کام کر رہا ہے، اور کیا نام ہے، میرے بیٹے کا نام عمران ہے اور میرا نام ابراہیم ہے۔ تو یہ تقریباً دو ڈھائی سال سے یہاں کام کر رہا ہے۔ تو یہ جانے کا میں کچھ اب میں ایسے سوال میرے پہ ہے ہی نہیں، کب ان کو میں کیا کیا بولوں کیا کیا نہیں بولوں، لیکن مجھے یہاں صبح آتا ہوں، شام کو دھکے کھا کے چلے جاتا ہوں، بہت دور کھڑا ہو رہا ہوں، نہ ادھر کوئی پولیس والا چھوڑ رہا ہے، نہ کوئی رینجر والا چھوڑ رہا ہے۔ لہٰذا جو میرا سہارا تو گیا چھن، کہ بڑا بیٹا تھا میرا یہ، لہٰذا یہ ہے کہ مجھے جس حال میں ہے اسی حال میں مجھے دیا جائے، تاکہ میں دل کو سکون کر کے بیٹھ تو جاؤں گھر میں۔ تو کسی سے آپ کا رابطہ ہوا یہاں کے انتظامیہ سے، ڈی سی سے، یا کسی جو ریسکیو ٹیموں سے، ان کا کیا کہنا ہے اس سے متعلق، یہ بھی بتائیے گا۔ کوئی بھی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے فون کا انتظار کرو، جو بھی کوئی جس سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے فون کا انتظار کرو۔ اب میں ڈی سی آفس سے گیا تھا، وہ بھی آ گئے یہی کہہ رہے ہیں کہ فون کا انتظار کرو بھائی، جب فون آئے گا جب آ جانا، اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ بالکل دیکھیں، یہ صورتحال ہے۔ انکل سے ہماری بات ہوئی، ان کا بیٹا جو ہے مسنگ ہے یہاں پہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے ایک تو اس حدود میں ان کو نہیں چھوڑ رہی ہے، خاص طور پر جو ہے ان کا مطالبہ ہے یہاں کے جو انتظامیہ ہے اور ریسکیو ٹیموں سے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی کم از کم جو ہے ان کے لاش کو یہاں سے نکالیں اور ان تک پہنچائے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے متاثرین ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اب بھی اس وقت جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ 6 دن گزر چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ سڑک پہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پیارے جو اندر موجود ہیں ان کی جو ہے کم از کم وہاں کی ان سے لاش نکالی جائیں اور لاش جو ہے ان کے سپرد کیا جائیں۔ اور اگر کرنٹ سچویشن کی میں بات کروں، اس وقت میں فرنٹ سائڈ پہ موجود ہوں، اور یہاں پہ جو ہے میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملبہ جو ہے یہاں سے ہٹانے کے کام جاری ہے، اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے جو ہے اندر آپریشن بھی جاری ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہاں پہ 2 باڈیز بھی نکالی گئی ہے، اور اب تک جو باڈیز ہے اس کے نکالنے کی تعداد جو ہے 67 ہو گئی ہے۔ اور ریسکیو ٹیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک جو ہے آخری باڈی یہاں پہ نہیں مل جاتی تب تک جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے یہاں پہ جاری رہے گا۔ جی، آرٹس کونسل میں سانحہ گل پلازہ کے شہداء کی یاد میں ایک پر اثر اور رقت آمیز دعائیہ تقریب، جہاں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور شمع روشن کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے راہیل بیگ۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر روح سوگوار، فضا خاموش اور دل زخمی ہیں۔ گل پلازہ کی آگ نہ صرف قیمتی جانوں کا ضیاع بلکہ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ سانحہ کے شہداء کی یاد میں آرٹس کونسل میں شمع روشن دعائیہ تقریب میں صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ، سیکریٹری اعجاز فاروقی، معروف فنکار شاہد رسام، ہما میر، شکیل صدیقی، ذاکر مستانہ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ دعا رکھی ہے، اس میں دعائے مغفرت گل پلازہ کے وہ شہداء جو شہید ہو گئے گل پلازہ کے سانحہ میں۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا کہ ہفتے کے روز پیش آنے والا سانحہ نہایت افسوسناک ہے۔ گل پلازہ میں کئی بے گناہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پچھلے سیٹرڈے کو ایک بہت اندرناک سانحہ ہوا کراچی میں۔ ہمارے گل پلازہ میں کافی لوگ اپنی جان سے گئے، بے گناہ یعنی شہید ہو گئے۔ تو ہماری روایت ہے، ہم ہمیشہ پشاور سانحے کے لیے بھی اکٹھے ہیں، اور وہ یہاں کے شہری تھے، تو ان کی یاد میں ہم نے یہ شمع جلانے کا انتظام کیا ہے۔ صوبائی وزیر ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ گل پلازہ کا واقعہ پورے ملک کے لیے ایک دردناک سانحہ ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ ہم شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گل پلازہ کا واقعہ ایک بہت دردناک واقعہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں آرٹسٹوں یہاں پہ تقریباً سارے آرٹسٹ اور پورے ملک کی جو ہے ایک غم کی فضا پورے ملک میں ہے، جو یہ دردناک واقعہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا
दुआया तकरीब में शुरका ने मुतालबा किया है कि आइंदा ऐसे सानहात से बचाव के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ राहील बेग, सिटी 21। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री, बोल्टन मार्केट, लाइट हाउस को आग लगाकर जिंदा लोगों को किसने जलाया। मुस्तफ़ा कमाल और ख्वाजा आसिफ 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते हैं तो असम्बली में बिल पेश करें। क्या 18वीं तरमीम ख़त्म होने या कराची विफाक के पास जाने से हादसात नहीं होंगे? तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में है। गुल प्लाजा के बाद MQM की हुकूमत पर तनकीद, सीनियर सूबाई वजीर का दो टोक जवाब। महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत की पूरी तवज्जो सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन और लाशें निकालने पर है। हुकूमत लवाहिकीन और मुतासरीन के साथ खड़ी है, लेकिन इस दौरान कुछ मौका परस्तों को अपनी सियासत चमकाने का वक्त मिल गया। कराची के शहरी मुस्तफ़ा कमाल और MQM के माजी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सानहा बल्दिया फैक्ट्री हो, बोल्टन मार्केट हो, 12 मई का सानहा हो, सब में ज़िंदा इंसानों को जलाया गया। तब मुस्तफ़ा कमाल अपने कायद के लिए लोगों से लड़ते थे। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इनको सियासी जवाब दें, ट्रैप नहीं होना चाहते। इतनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। वो ये चाहते हैं कि हम जो है इस वक्त ये सियासी बयानबाजियों में चले जाएं, और हम जो है इस वक्त जो मेन मुद्दा है कि वो लवाहिकीन जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ मजाक करें। शर्जील मेमन ने कहा कि सानह गुल प्लाजा की तहकीकात शुरू हो चुकी है। माजी में फायर सेफ्टी के मुतालिक KMC की रिपोर्ट जनवरी 2024 में पेश हुई थी। अब निगरान हुकूमत थी। अब हर रुख से तहकीकात होगी। कोई भी मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ताजरों के साथ मिलकर फायर सेफ्टी का निज़ाम नाफिज करना चाहती है। इंक्वायरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी को ये मैंडेट दिया कि आप इम्पार्शल इंक्वायरी करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, और जो भी रिपोर्ट आएगी उस इंक्वायरी के बाद उस रिपोर्ट पर जो है वो हुकूमत एक्शन लेगी। उसमें सामने आएगा कि क्या ये वाक़या किस तरह पेश आया है, इसमें उसके वाक़े के बाद रेस्क्यू के अमल ने किस तरह काम किया। अगर कहीं पे कोई कोताही है तो उसको जो है हुकूमत उस पर ज़रूर एक्शन लेगी। सीनियर सूबाई वजीर के मुताबिक गुल प्लाजा में आग लगने के दूसरे दिन ख्वाजा आसिफ और आज मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात की। ये लोग 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में बिल लेकर आएँ, फिर पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी वाज़े करेगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। पान गुटका नहीं बल्कि छालियाँ खा रही थी। मेंबर सिंध असम्बली बिल्किस मुख्तार का वजाहती बयान सामने आ गया। बिल्किस मुख्तार कहती हैं कि 1 साल हुआ बीमारी के बाद पान छोड़े और ना ही मैं गुटका खाती हूँ। अलबत्ता पान हमारी सकाफत का हिस्सा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम फेडरल बेरिया के राब्ता ऑफिस में मौजूद हैं। MPA बिल्किस मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि असेंबली में जो एक चलने वाली वायरल वीडियो है पान गुटखा खाने के हवाले से, उसके हवाले से जो है वो इनका बयान एक सामने आया था कि ना ही ये पान खा रही थी ना ही गुटखा खा रही थी। तो जान लेते हैं। बिल्किस भाई मुझे बताइएगा, असेंबली में स्पीच के दौरान क्या खा रही थी? मेरे मुंह में सिंपली छालियाँ थी और मैं इतना ज़र्फ रखती हूँ कि छालियाँ खा रही थी तो मैं कहूँगी कि हाँ मैं छालियाँ खा रही थी। मेरी साकबा ज़रूर की है इन लोगों ने, और एक नॉन इशू को इशू बनाया है। कराची को खंडराची बनाने वालों को की तरफ तवज्जो नहीं है मीडिया की। इतना बर्निंग इशू जो है चल रहा है, गुल प्लाजा में दोबारा आग लगी है और जो है लोग वहाँ पर कितनी शहादतें हुई हैं, उस इशू पे से तवज्जो हटाने के लिए मेरा नॉन इशू उठा लिया। एक तो देखिए पान, मुझे तो मुंह का कैंसर हुआ है, पान तो मैंने साल भर हो गए मुझे छोड़े हुए। मुझे क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत तो नहीं है। और अब तो सोच रही हूँ कि ज़ाय तफफ़ुन कह रही हूँ कि पूरा पानदान लेके चली जाती हूँ असम्बली में, जिसको खाना हो मेरी सीट पे आके पान खा ले। मगर ये
इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और महंगाई ख़त्म हो गई, ये बर्निंग इश्यूज़ है। मेरी छालिया से मुझे नुकसान हो सकता है, किसी दूसरे को नहीं। नाज़रीन, एमपी बिल्किस मुख्तार हमारे साथ मौजूद थी। वजाती बयान था कि पान गुटखा किसी किस्म का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। असेंबली में छालियाँ खा रही थी वो, और इसका वजाती बयान जो है उनकी जानिब से ये सामने आया है। जी, आर्ट्स काउंसिल में अवामी थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ स्टेज ड्रामा सीधी जलेबी पेश किया गया। फनकारों ने उम्दा परफॉर्मेंस से चार चांद लगा दिए। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर अवामी थिएटर फेस्टिवल का रंगारंग मेला सजाया गया है। और इस वक्त आज फेस्टिवल का पहला ड्रामा पेश किया जा रहा है, सीधी जलेबी, जिसमें कराची स्टेज के नामवर फनकार अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन जहांजेब आपको दिखा सकें, मारूफ अदाकार जाकिर मस्ताना, परवेज सिद्दीकी और शान से अपने किरदारों को निभा रहे हैं। अवामी थिएटर फेस्टिवल का ये सजने वाला मेला एक महीने तक जारी रहेगा, जिसमें 30 ड्रामे पेश किए जाएंगे। और आज अवामी थिएटर फेस्टिवल में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। और फेस्टिवल का पहला रोज कराची स्टेज के ड्रामे सीधी जलेबी के नाम रहा, जिसे तहरीर व हिदायत अदाकार शकील शाह ने किया और दीगर फनकारों ने किरदारों में हकीकत का रंग भरकर और अपने बर्जिस्ता जुमलों से आवाम के चेहरों पर खूब खुशियां बिखेरी। जी, शहर कायद के नेशनल कोचिंग सेंटर में मिलेनियम रूट्स स्कूल किंगस्टन कैंपस का स्पोर्ट्स डे जारी है। स्पोर्ट्स डे में लिटिल स्टार्स ने मुख्तलिफ गेम्स में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। देखिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट। शहर कायद के नेशनल कोचिंग सेंटर में लगा मिलेनियम रूट्स स्कूल किंगस्टन कैंपस का स्पोर्ट्स मेला। बच्चों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। किसी ने मार्शल आर्ट्स में परफॉर्म किया तो कोई रेस में अपनी बर्तरी साबित करने में मसरूफ रहा। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए वालिदैन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। तलबात ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया, अपनी तैयारियों के बारे में तफसील बताई। मैंने रेस में हिस्सा लिया तो मैंने बहुत तैयारी की और मैंने पता है मैं जीतूंगी आज। बहुत दिनों से मैंने तैयारी की है और मैं जीतूंगी। We're praying and hoping कि यूनिटी takes first place and they take the trophy home. स्पोर्ट्स को और पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और we're hoping कि we win. The most awaited events of all time. ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स डे साल में काफ़ी दफ़ा होना चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि तालीम के साथ खेलों का इनेकाद ज़रूरी है। बच्चों को भरपूर मौके फराहम करते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे उसको मौका मिलता है कि वो खेल सके। मेंटल वेलबींग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस पर्सनालिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर महकमा खेल हुकूमत सिंध असद इसहाक, स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इस्माइल शाह और स्पोर्ट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट साउथ फरीद अली, अवैस अली और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अमजद अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। शहर कायद की कदीम सकाफत और नवादरात पर मबनी फ़ोटोग्राफी नुमाइश फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ कराची में जारी है। कराची की पहचान समझे जाने वाली अशिया, इमारतों और दीगर को खूबसूरती से तस्वीर में ढाला गया है। तफसील जानिए सईद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। कराची के दिलकश मकामात और सकाफत की खूबसूरत अक्कासी। फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ कराची में सजी शानदार तस्वीरी नुमाइश। फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में 171 तस्वीर की नुमाइश सजाई गई और फोटोग्राफर्स की ग्रेजुएशन की तकरीब भी मुनक़द की गई। फ्रांस की कायम मकाम कौंसल जनरल ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। कायम मकाम कौंसल जनरल फ्रांस ने कराची के सकाफती विरसे को सराहा और कहा कि इस तस्वीर खूबसूरत सकाफत का इम्तजाज हैं। So I was really happy to meet them and they have different profiles, different ages. Really, I don't know, I feel as if I was in Wonderland because the pictures are really beautiful and the students are really interesting and they have a lot of things to express. डायरेक्टर फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ इमैनुएल बोरेक और उस्ताद प्रोफेसर रहमतुल्लाह खान ने कहा, फोटोग्राफी से मुतालिक नौजवानों में बढ़ता रुझान खुशाइंद है। Very good quality about the technique, the color, the depth of the image, and then we reflects. They have something to think about their inspiration and their message to the world as an artist or as a journalist. मैं यहाँ फोटोग्राफी 36 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स जो हैं डिप्लोमा भी करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी करते हैं। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ मीडिया से रिलेटेड मैं 11 कोर्सेज यहाँ पे करवाता हूँ
اور بہت سارے بچے ہیں یہاں جو فوٹوگرافی کر رہے ہیں. فوٹوگرافر نعمان نے بتایا کہ نمائش میں حصہ لینے کا مقصد اپنے کام کو عالمی سطح پر متعارف کروانا ہے. اعلان فرانسس کی جانب سے ایک فوٹو ایگزیبیشن کا جو ان کے طالب علم جو ان کے یہاں پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک فوٹو ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا تھا. بہت ہی خوش آئند ہے اور بہت اچھی یہاں جو ہے فوٹوگرافی کی نمائش ہوئی ہے. نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اختتام پر نمائش میں حصہ لینے والوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زبیر راشد, سٹی 21. عوامی تھیٹر فیسٹیول 2026 کا شاندار آغاز. 25 روزہ عوامی تھیٹر کا شاندار افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. فیسٹیول کے پہلے روز اسٹیج ڈرامہ سیدھی جلیبی پیش کیا گیا. رپورٹ کریں گے راہیل بیگ. عوامی تھیٹر فیسٹیول کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ تھیٹر کسی بھی معاشرے کی فکری اور تہذیبی شناخت ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. آج بھی لوگ عمر شریف صاحب کو اور ان کو یاد کرتے ہیں پوری دنیا میں. تو وہی آپ دیکھتے ہیں کہ آرٹ کاؤنسل ہمیشہ ان ڈراموں کو اور اسٹیج ڈراموں کو ہمیشہ ریوائیو کرتا ہے. صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ کا کہنا تھا کہ عوامی تھیٹر فیسٹیول کا مقصد کراچی سمیت پورے پاکستان میں تھیٹر کلچر کو میں معیاری تفریح فراہم کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی اس کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ اس کا بھی حق ہے. ہر سال ہماری روایت ہے کہ ہم عوامی تھیٹر فیسٹیول کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ادارہ ایک عوامی ادارہ ہے اور یہاں بہت کچھ ہوتا ہے, خواص کے لیے بھی ہوتا ہے. اب یہ ادارہ ایک ساری دنیا کا بڑا ادارہ بن گیا ہے. فیسٹیول کے پہلے روز اسٹیج ڈرامہ سیدھی جلیبی پیش کیا گیا جس میں کراچی اسٹیج کے معروف اداکاروں نے شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے. تقریب میں صدر آرٹ کونسل محمد احمد شاہ کمیٹی کے چیئرمین شہزاد رضا نقوی, سیکرٹری آرٹ کونسل اعجاز فاروقی, گورننگ باڈی کے اراکین سمیت شوبز اور تھیٹر سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کیمرامین جہازیب علی کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21. موریشیس کے پاکستان میں تعینات سفیر کا دورہ کراچی. سفیر کی ڈین آف ڈپلومیٹک کور کونسل جنرل عمان سے ملاقات ہوئی. فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں پاکستان, سلطنت عمان اور موریشیس کے تاریخی تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی. موریشیس کے سفیر نے عمانی سفیر کو اسلام آباد سفارت خانہ دورے کی دعوت دی. ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, آئیوری کوسٹ کے اعزازی قونصل جنرل فضل کریم دادا بھائی کی ڈی جی وزارت خارجہ سے ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ملاقات میں پاکستان اور آئیوری کوسٹ کے تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا. اس موقع پر فضل کریم دادا بھائی کا کہنا تھا کہ پاکستان آئیوری کوسٹ دو طرفہ تجارت کا حجم $2 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. کراچی اور ابیجان کے درمیان سسٹر سٹی تعلقات پر پیش رفت تیزی سے جاری ہے. ابیجان میں جلد جنا روڈ کے نام سے سڑک منسوب کی جائے گی. نادرا میگا سینٹر کورنگی روڈ پر عوامی سہولت کے لیے سیلف سمیت 22 کاؤنٹرز کام کرنے میں مصروف. سیلف کاؤنٹر پر FRC شناختی کارڈ کی تجدید اور گمشدہ کارڈ کے حصول کے لیے شہری آتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے قطاریں لگانا پڑتی تھیں, اب میگا سینٹر میں لائنیں نہیں لگتی. بزرگ شہریوں کے لیے بھی آسانیاں ہو گئی ہیں. شہریوں نے نادرا میں سہولیات مہیا کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین نادرا کا شکریہ ادا کیا. تفصیلات خورشید رحمانی کی رپورٹ میں. کراچی کے شہریوں کے لیے نادرا حکام کی سہولیات دن بدن بہتر ہونے لگی. کورنگی روڈ پر قائم نادرا میگا سینٹر میں شہریوں کی سہولت کے لیے 22 کاؤنٹرز مختص ہیں, جبکہ ایک سیلف کاؤنٹر بھی سہولیات مہیا کر رہا ہے. اس کے علاوہ سینئر سٹیزن, بیمار افراد کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے لمبی قطاریں لگتی تھیں, اب ڈیجیٹل ایپ سے آسانی ہو گئی. سہولیات مہیا کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین نادرا کے مشکور ہیں. آن لائن سسٹم جو انہوں نے متعارف کروایا ہے اس سے اگر ہم یوز کریں گے تو اس سے اور بہتری آ سکتی ہے. پہلے سے تو بہت اچھا ہو گیا نادرا کا سسٹم. پہلے آتے تھے تو بہت رش ہوتا تھا, اب نہیں ہے. وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے. اسکول کے ننھے طالب علم نے نادرا کی سہولیات کا ذکر کچھ الگ انداز میں کیا. نادرا کا سسٹم بڑا اچھا ہو گیا, ابھی لمبی لائنیں ختم ہو گئی ہے, پنکھے وغیرہ سب لگ گئے,
اور آرام ہو گیا ہے لوگوں کے لیے بھی. नादरा हुक्काम की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि IT का दौर है, शहरी पाक ID का इस्तेमाल बरोए कार लाते हुए अपना वक्त बचाएं और शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात का हुसूल आसान बनाएं, और कोई दुश्वारी पेश आए तो हमारी हेल्पलाइन या मेगा सेंटर के बाहर मददगार से राब्ता करें. कैमरामैन नवीदुर रहमान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21. पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की मुआवनत 4.51 अरब डॉलर तक पहुंच गई. रवा माली साल की पहली छमाही रिपोर्ट जारी. गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ. दिसंबर में आलमी इदारों और दोस्त ममालिक से 1 अरब 47 करोड़ डॉलर हासिल हुए. अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए. पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की मावनत 4 अरब 51 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई. रवा माली साल की पहली 6 माह की छमाही रिपोर्ट जारी. गैर मुल्की मावनत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा. दिसंबर में आलमी इदारों और 200 ममालिक से 1 अरब 47 करोड़ डॉलर मौसूल. नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में गैर मुल्की फंडिंग में नुमाया इजाफा हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 25 से दिसंबर 25 आलमी इदारों ने 1 अरब 97 करोड़ डॉलर के कर्जे और ग्रांट्स मौसूल हुए. दो तरफा बुनियादों पर पाकिस्तान को 1 अरब 7 करोड़ डॉलर के कर्जे और ग्रांट्स मिले. जापान, चीन और सऊदी अरब ने 3 करोड़ 16 लाख 80 हजार डॉलर ग्रांट्स दी. रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में सऊदी अरब से तेल सहूलत के तहत 60 करोड़ डॉलर का सबसे बड़ा कर्ज मिला. चीन ने पाकिस्तान को 32 करोड़ 78 लाख 80 हजार डॉलर के कर्जे फराहम किए. आलमी इदारों में IDA पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहंदा रहा. एशियाई तरक्याती बैंक ने 54 करोड़ 90 लाख डॉलर से जायद की फाइनेंसिंग दी. इस्लामी तरक्याती बैंक ने कलील मुद्दती कर्ज की मद में 48 करोड़ 30 लाख डॉलर फराहम किए. जुलाई 25 से दिसंबर 25 तक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की आमद हुई. ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तकम रखने के लिए 9 अरब डॉलर बतौर टर्म डिपॉजिट रखे हुए हैं. इनमें 5 अरब डॉलर सऊदी अरब और 4 अरब डॉलर चीन के सेफ डिपॉजिट की सूरत में शामिल हैं. सऊदी अरब और चीन के टर्म डिपॉजिट स्टेट बैंक के ज़खायर का हिस्सा हैं. वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF की फाइनेंसिंग स्टेट बैंक की बैलेंस शीट में शामिल नहीं. अशरफ खान, सिटी 21. स्टेट बैंक के ज़खायर 1 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफे के बाद 16 अरब 8 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए. मरकज़ी बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे मरकज़ी बैंक के ज़खायर 16 अरब 7 करोड़ डॉलर से बढ़कर 16 अरब 8 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गए हैं. जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 60 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 17 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जिसके बाद स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ डॉलर बढ़कर 21 अरब 25 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गए हैं. स्टेट बैंक के पास 3 माह के बराबर दरामदी बिल के ज़खायर मौजूद हैं. स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ मुस्बत रुझान देखने में आया. सरमाकारों के एतमाद के बायस मार्केट में तेज़ी रही. स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ. 100 इंडेक्स 654 पॉइंट्स इजाफे से 1,87,688 की सतह पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,88,106 रही. गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,87,033 पर बंद हुआ था. मार्केट में आज की तेज़ी को सरमाकारों की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही.